जय स्वामीनारायण बधाने। पीएन जंक्शन डायोड माटे आपणे चर्चा करता था। पीएन जंक्शन डायोडनी फॉरवर्ड बायस अने रिवर्स बायस आनी डिस्कशन करेली हती। हवे एनी ए फॉरवर्ड अने रिवर्स ने अनुरूप एनी लाक्षणिकता पीएन जंक्शन नी वीआई अथवा आईवी लाक्षणिकता वी एटले वोल्टेज विस्थितिमान माटे अने आई एटले प्रवाह। घणी वखत एने आईवी लाक्षणिकता तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आ एक खास ध्यान दोरी दઉં, ज्यारे इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथनी अंदर ज्यारे लाक्षणिकतानी वात आवशे ने त्यारे हमेशा आई विरुद्ध वी नो आलेख अथवा वी अने आई ना संबंधो तपासवा ई ज एनी लाक्षणिकता कहेवाय। तो अहींया वी आई लाक्षणिकता आपणे अभ्यास करवी छे बे परिस्थितिनी अंदर, एक फॉरवर्ड बायस अने रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस शुं छे एने समजावतो पहेला हूँ एक परिपथ अहींया ड्रॉ करूँ छूं। आपणे जे लास्ट लेक्चरमां डिस्कशन करेलुं हतुं ते ज फॉरवर्ड बायस लाक्षणिकता सौथी पहेला एनो परिपथ फॉरवर्ड बायस लाक्षणिकता परिपथनी अंदर आ पीएन जंक्शन एनी संज्ञा आ पीएन जंक्शन छे। आ एक वोल्टमीटर आपने खबर है वोल्टेज मापक साधन है, हमेशा समांतर में जोड़ाय आ वोल्टमीटर। आ पी तरफनो विभाग गणाय, आ एन तरफनो आगला लेक्चरों में चर्चा करी गया छीए। आना बे छेड़ा वच्चे वोल्टेज लागू पाड़ी शकाय ते माटे एक रियोस्टेट, हूँ सेज टेक्स्टबुक करता अलग टेक्स्टबुक प्रमाणेनो एक्जेक्ट परिपथ ड्रॉ करवो तो ए प्रमाणे पण करी शको, पण हूँ अत्यारे तमने व्यवस्थित समजावी शकाय एवा हेतुथी सेज खाली आ रियोस्टेटनुं स्लाइडर ने वर्णननी अंदर आपेलुं छे टेक्स्टबुकमां। आ रियोस्टेट पोटेन्शियोमीटर पण बोली शकाय। आ एक प्रवाहनु मापवा माटे प्रवाह मापक साधन मिलीएमीटर। जो अहींया रियोस्टेट नहीं राखता तो अहींया बेटरी करी ऊपर तीर करवुं अने अत्यारे कदाच आना उपर तीर करी नाखो तो कोई तीरनो अर्थ शुं थाय? आनो सिम्पली अर्थ हूँ एम कहूँ कि આવી રીતે તમે આમ કરો આનો अर्थ थाय विद्युत कोष, पण ज्यारे आनो अर्थ આવી રીતે आम त्यारे आने बोलाय बेटरी। आ बे वच्चे फेर शुं? अहीं तीर कर नाखो त्यारे ऊपर सीधुं तीर करवानुं तो त्यारे एने बेटरी मीन्स के एना वोल्टेज चल छे, बदलावी शकाय छे। विद्युत कोषना वोल्टेज आपणे न बदली शकीए। ओके, हवे आपणी जे बात है कि भाई अहींया पीएन जंक्शन डायोडनुं जुओ जोईए फॉरवर्ड बायस है तो कि फॉरवर्ड बायसनी व्याख्या आपणे आगला लेक्चर वखते आपेली हती अने त्यारे फॉरवर्ड बायसनी व्याख्यामां आपणे आवुं कीधुं हतुं कि पीएन जंक्शन में पी तरफना विभाग ने बेटरीना धनध्रुव साथे जो आमां तमने धनध्रुव साथे देखाय छे अने एन तरफना विभाग ने बेटरीना ऋणध्रुव साथे जोड़वामां आवेलो छे। अने आया मात्र प्रवाहनु अने वोल्टेजनुं मापन प्रवाह मापक साधन हमेशा श्रेणी में होय एटले आनी साथे मैं श्रेणी में जोड़ेल छे अने आनी साथे समांतर में वोल्टेज मापवा माटे वोल्टेज मापक साधन छे त्यां जोड़ी दीधुं छे। अच्छा, साथे साथे जो हूँ रिवर्स बायस लाक्षणिकतानी पण वात करूँ तो रिवर्स बायस लाक्षण एक काम करूँ छुं, सर्किट तो आ ज दोरी नाखुं छुं। रिवर्स बायस लाक्षणिकता एना माटेनो सर्किट परिपथ सेम ओनी जेम ज का तो डायोड ऊंधो कर नाखो का बेटरी ऊंधी कर नाखो। हूँ बेटरी ऊंधी करूँ छूं। आ वोल्टमीटर, आ डायोड पीएन जंक्शन डायोड, आ आपणुं रियोस्टेट, अहींया प्रवाह मापक પણ આમાં પ્રવાહ બહુ નાનો હોય ને એટલે માઇક્રો એમીટર, આમાં પ્રવાહ છે મિલી એમીટર રાખ્યું હતું મેં,
ખાસ એ પરિપથ ડ્રો કરવાની જરૂર પડે ત્યારે ધ્યાન રાખજો. અહીંયા પણ તીર કરી દઉં છું. આ પોઝિટિવ છે, આ પોઝિટિવ, આ નેગેટિવ, આ પોઝિટિવ, આ નેગેટિવ, આ વોલ્ટમીટર. જો રિવર્સ બાયસ શું છે તો આપણને એ ખ્યાલ છે કે પીએન જંકશનમાં પી તરફના વિભાગને બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે અને એન તરફનો જે વિભાગ છે એને કહેવાય બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે. તમને વળી એવું ન થાય કે આ રિયોસ્ટેટ જોડ્યો છે તો આને અહીંથી આમ કરીને આમ કેમ લઈએ છીએ. હંમેશા કારણ કે આનું સ્થિતિમાન આની સાપેક્ષે આનું સ્થિતિમાન જોવાનું હોય તો આ છેડો અહીંયા ધન જ રહેશે, એના કરતાં આ ઋણ હશે. આને જ્યારે તમારે ફોરવર્ડ રિવર્સ આપો, હું એક આ ટોપિક આગળ વધારું એની પહેલાં એક ક્વેશ્ચન પૂછી નાખું. કયો ડાયોડ ફોરવર્ડ સ્થિતિ દર્શાવે છે? પહેલું ચલો અહીંયા જે નામ આપું છું 10 વોલ્ટ, અહીંયા કહું છું -10 વોલ્ટ. બીજું અહીંયા -10 વોલ્ટ +10 વોલ્ટ. ત્રીજું -10 વોલ્ટ અર્થિંગ. અર્થિંગ -10 વોલ્ટ. +10 વોલ્ટ. આમાં કોઈ પણ કનેક્શન તમને આપી દે ને ક્યાં ક્યાં ફોરવર્ડ બાયસ છે ને નક્કી કરો. જો ફોરવર્ડ બાયસની અંદર ખાસ મગજમાં રાખજો, એના બે છેડા વચ્ચેનો વિભવ જોવાનો હોય. આની સાપેક્ષે આ એનની સાપેક્ષે પી પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. આમાં છે જોવું જોઈએ આ બાજુ એન હશે, આ બાજુ પી હશે. જો અહીંયા છે આપણે કીધું એ પ્રમાણે આ એન છે, આ પી છે, તો અહીંયા -10 છે, અહીંયા +10 છે, એનો અર્થ કે આ પોઝિટિવ છે, તો આ ફોરવર્ડ બાયસ છે. આ નથી. આ તો કે અહીંયા -10 છે, અહીંયા 0 અર્થિંગ હોય. જ્યાં આપણે અર્થિંગ કરીએ અહીંયા સ્થિતિમાન કેવું ગણવાનું? 0. તો આપણે કહી શકાય કે આની સાપેક્ષે આ પોઝિટિવ છે એટલે આ ફોરવર્ડ બાયસ કહેવાય. આમાં જુઓ અહીંયા 0, અહીંયા -10 રિવર્સ બાયસ છે. અહીંયા 0, અહીંયા +10 ફોરવર્ડ બાયસ છે. તો ફોરવર્ડ રિવર્સ એ તમને હવે ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો અહીંયા હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આ ડાયોડ છે, એના બે છેડા વચ્ચે જે પીડી આવ્યો એમાં જુઓ જોઈએ આનું સ્થિતિમાન છે એના કરતાં આનું સ્થિતિમાન પોઝિટિવ જ હોય કે નહીં? પોઝિટિવ જ હોય. એનો અર્થ કે આ ફોરવર્ડ બાયસ છે. અને આમાં જુઓ જોઈએ આનું સ્થિતિમાન પોઝિટિવ હશે, આનું સ્થિતિમાન કેવું હશે? એની સાપેક્ષે આ બેના બિંદુની વાત કરું તો આ પોઝિટિવ હશે, આ નેગેટિવ હશે. ત્યારે આપણે કહી શકાય કે આ જે છે એ રિવર્સ બાયસની અંદર છે. સર્કિટ પહેલાં તમને સમજાઈ ગયા છે ને? એકવાર મને યાદ છે ત્યાં સુધી 2 માર્કની અંદર આવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો હતો. પીએન જંકશન ડાયોડની IV લાક્ષણિકતાના અભ્યાસ કરવા માટેના લાક્ષણિકતા પરિપથો માત્ર દોરો. જો લાક્ષણિકતા પરિપથો માત્ર દોરવાના હોય તો લાક્ષણિકતા પરિપથોની અંદર છે આપણે આ 2 પરિપથો, એ માત્ર લાક્ષણિકતા પરિપથો. આ ફોરવર્ડ બાયસ લાક્ષણિકતા છે, આ રિવર્સ બાયસ લાક્ષણિકતા છે. આ બંને પ્રેક્ટિકલની અંદર પણ છે અને ખૂબ સરળ અને સિમ્પલ પ્રેક્ટિકલ. પીએન જંકશન ડાયોડવાળો પ્રેક્ટિકલ એટલે બહુ સરળ પ્રેક્ટિકલ. ખાલી શું કરવાનું, તમને એનું બોર્ડ આપેલું હશે. સર્કિટ એ બહુ ક્યારેક કોઈક જગ્યાએ જોડવાની હોય થોડી ઘણી, બાકી લગભગ જોઈન્ટ જ હોય. તમારે માત્ર અહીંયા વિદ્યુત કોષ હશે તો રિયોસ્ટેટ એક જોડવાનું અને બેટરી હશે તો બેટરીના વોલ્ટેજ વધારતું જવાનું. જો અહીંયા બેટરીના વોલ્ટેજ વધારતા જાય, અહીંયા વોલ્ટેજ અહીંયા નોંધો કે ભાઈ આના બે વચ્ચે કેટલો વોલ્ટેજ છે. અહીંયા તમે વારાફરતી ફોરવર્ડ બાયસની અંદર છે ને વોલ્ટેજ ઓછા રાખવાના. તો એની IV લાક્ષણિકતા એટલે I વિરુદ્ધ V નો જો હું આલેખ ડ્રો કરું, અહીંયા I લઉં છું મિલી એમ્પિયરનો ક્રમ. અહીંયા જે આપણે લઈએ છીએ વોલ્ટેજ,
અહીંયા આઈ લઉં છું માઇક્રો એમીટર. હું છે ને અહીંથી આમ ફોરવર્ડ બાયસ કહીશ, અહીંથી આમ રિવર્સ બાયસ કહીશ. એક જ આલેખ પત્રની અંદર બંને આલેખો છે એ આપણે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરી દઈએ છીએ. અહીંયા સ્થિતિમાન 0, અહીંયાથી આમ જે ધન વોલ્ટેજ લાગુ પાડીશ એટલે ફોરવર્ડ બાયસ, ઋણ વોલ્ટેજ લાગુ પાડીએ એટલે રિવર્સ બાયસ. હવે શું કરીએ, અહીંયા એમ કહું કે ભાઈ વોલ્ટેજ છે એ 0.2 વોલ્ટ, 0.4 વોલ્ટ, 0.6 વોલ્ટ, 0.8 વોલ્ટ, 1 વોલ્ટ, આ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. પ્રેક્ટિકલમાં તમને જનરલી શું કહેવામાં આવશે કે ભાઈ 0.1ના ગાળામાં કાં 0.05ના ગાળામાં, ડિપેન્ડ કે અહીંયા તમને જે વોલ્ટ મીટર આપે એ કેવું સંવેદનશીલ આપે છે. નાના રેન્જવાળું વોલ્ટ મીટર આપશે તો તમને છે ને ત્યાં 0.1 વોલ્ટથી મોટા ભાગની લેબની અંદર છે પ્રેક્ટિકલ દરમિયાન આ જ કહેવામાં આવે કે ભાઈ વારાફરતી વોલ્ટેજ પહેલાં 0.1 વોલ્ટ ગોઠવો, આને આ નોંધી નાખો, 0.2 વોલ્ટ રાખો, આ નોંધો, 0.3 વોલ્ટ રાખો, નોંધો. અને જો એનો આલેખ ડ્રો કરવામાં આવે તો એ જે આલેખ આપણને મળે ને કંઈક આલેખ આ રીતે આમ, .1 વોલ્ટ હોય, 0.2 વોલ્ટ હોય, નજીવો પ્રવાહ મળે પણ એ બહુ પ્રવાહની મૂલ્ય છે નોંધપાત્ર ન હોય, માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો હોય. હવે મેં અહીંયા છે ને સ્કેલ લીધો છે મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો, એટલે મેં અહીંયા પ્રવાહ તમને શૂન્યની નજીક દેખાતો હશે. શૂન્ય ન હોય, ફોરવર્ડ બાયસની અંદર જેવો શૂન્યથી તમે વોલ્ટેજ આગળ વધારો ને એટલે પ્રવાહ હોય પણ નાનો હોય, માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો હોય પહેલાં પ્રવાહ. પછી ધીમે ધીમે જેમ વોલ્ટેજ વધારતા જાઓ, ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજ વધારતા જાઓ. અહીંયા આપણે કીધું વોલ્ટેજ કાં તો રિયોસ્ટેટનું સ્લાઇડર સરકાવીને વધારો. આ રિયોસ્ટેટનું સ્લાઇડર છે એ અહીંથી આમ લઈ જશો, વોલ્ટેજ ઘટશે, આમ લઈ જશો, વોલ્ટેજ વધશે. રિયોસ્ટેટના સ્લાઇડર અહીંયા વોલ્ટેજ નોંધતું જવાનું, 0.1 વોલ્ટ, 0.2, 0.3, 0.4 રીતે રાખતા જાઓ. એનાનું પ્રવાહ નોંધો અને આલેખ જ્યારે ડ્રો કરશો ત્યારે આલેખ કંઈક તમને આ મળશે. તો આ એનો આઈવી લાક્ષણિકતા પણ ફોરવર્ડ બાયસ લાક્ષણિકતા થઈ કહેવાય. મેં કીધું બહુ સિમ્પલ અને સરળ, બધાને આવડે એવો પ્રેક્ટિકલ, અને આલેખ ફટાફટ મળી જશે. સાચું રીડિંગ લેશો એટલે તરત જ ફટાફટ આપણને આલેખ મળતો હશે. અહીંયા જે મેં કીધું કે પ્રવાહ જે મેં લીધો છે એ મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો પ્રવાહ, પ્રારંભની અંદર પ્રવાહનું મૂલ્ય છે એ ઓછું હોય, પ્રારંભમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય ઓછું. ટેક્સ્ટબુકની અંદર જે લીધેલા છે 20, 60 મિલી એમ્પિયરની રેન્જને અહીંયા હું ડાયરેક્ટ 100 કરી નાખું છું, જ્યાં ગોટાળા ન થાય એટલે દર્શાવતો નથી. 100 મિલી એમ્પિયર, અહીંયા પછી 20, 40, 60, 80 એવી રીતે દર્શાવી શકો છો, બરાબર. આ મિલી એમ્પિયરમાં બધા જે આપણે ત્યાં પ્રવાહો આપણે દર્શાવેલા છે. સાથે સાથે જો રિવર્સ બાયસને સમજીએ, હવે રિવર્સ બાયસની અંદર તો વોલ્ટેજ છે ને વધુ, જો એક તો તમને અહીંયા ખબર પડી ગઈ હશે, અહીંયા મેં છે ને જાણે કે સિંગલ વિદ્યુત કોષ કરીને તીર કર્યું છે ને આમાં ડબલ વિદ્યુત કોષ કરીને તીર, મીન્સ કે અહીંયા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ છે ને ઝાઝું લાગુ પાડવા પડે. જો તમે રિવર્સ વોલ્ટેજ થોડાક માત્ર લાગુ કરો તો માઇનોર કરંટ હોય, અને લગભગ આપણે કહીએ કે 30-40 માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો, અહીંયા 20, અહીંયા 10, અહીંયા 30, મેં આપણી રીતે નામ આપી દીધું છે. અને વોલ્ટેજ કેટલા, તો કે અહીંયા જ્યારે વોલ્ટેજ છે ને તમે લગભગ 90 વોલ્ટની આસપાસ, પ્રેક્ટિકલની અંદર 90 વોલ્ટ નહીં આવે, એ બધા જુદા જુદા હોય. આપણે જો સિલિકોન ડાયોડ હોય ને, સિલિકોનમાંથી બનાવેલો ડાયોડ છે, મીન્સ કે સિલિકોન ઉપર P અને N પ્રકારના અર્ધવાહકનું ફોર્મેશન કર્યું હોય, તો એવા વખતે લગભગ છે ને બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ પછી એમાંય સેટ કરી શકાય અશુદ્ધિનું પ્રમાણ વધઘટ કરીને. પણ હું અત્યારે એમ કહું કે ભાઈ આ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ 90 વોલ્ટ છે. એ શું કામ થાય છે એની ચર્ચા હું કરું છું, બરાબર. પણ એની પહેલાં અહીંયા જે પ્રવાહ છે, આ પ્રવાહ, આને કહેવાય રિવર્સ
સેચ્યુરેશન પ્રવાહ એ શું છે? રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ. જ્યારે આપણે પીએન જંકશન ડાયોડનું રિવર્સ બાયસ જોડાણ હતું, આ પીએન જંકશન ડાયોડ સમજી લો, એમાં આ પી વિસ્તાર છે, આ એન વિસ્તાર છે. આપણે કહીએ કે ભાઈ અહીંયા જ્યારે રિવર્સ બાયસ લાગુ પાડ્યું, ડેપ્લેશન સ્તર આમ પહોળું બન્યું, અહીંયા ધન હતો, અહીંયા ઋણ, અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ રચાશે ધનથી ઋણ તરફનું, ઇલેક્ટ્રોનને જવા નહોતા દેતા. પણ આપણને ખબર છે કે ભાઈ આ બેટરીની અસર હેઠળ અહીંયા જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રચાય ને ત્યારે આમાં માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર, મેં આગલા લેક્ચર વખતે ડિસ્કશન કર્યું કે અહીંયા જે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર એવા ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય ને એ આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આમ ખેંચાશે, જે ડ્રિફ્ટ પ્રવાહ છે. હવે એ તો ખાલી થોડાક વોલ્ટેજ લાગુ પાડો ને, અહીંથી માત્ર થોડાક 2-5 વોલ્ટેજ લાગુ પાડો અથવા એનાથી હજી નાનકડા વોલ્ટેજ લાગુ પાડો ને, ત્યાં અહીંયા જે ઓલા માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર એ બધા ખેંચાઈ જાય. હવે તમે અહીંયા 2 વોલ્ટ કરો, 5 વોલ્ટ કરો, 10 વોલ્ટ કરો, 15 વોલ્ટ કરો, 20 વોલ્ટ કરો, મીન્સ કે આ વોલ્ટેજ વધારતા જાઓ, આ વોલ્ટેજ વધારતા જાઓ, તો પ્રવાહ છે કોઈ ખાસ વધતો નથી. સેચ્યુરેટ થઈ ગયો. જાણે કે સેચ્યુરેશન એટલે ધરાયેલું. આપણે અગાઉ શબ્દ પ્રયોગ આવી ગયો છે, હિસ્ટેરિસિસ કરવા વખતે કીધું હતું, સેચ્યુરેશન મેગ્નેટાઇઝેશન. એવી રીતે અહીંયા સેચ્યુરેશન પ્રવાહનું મૂલ્ય સેચ્યુરેટ થઈ ગયું, વધતું નથી. પણ પછી એક ચોક્કસ વોલ્ટેજના મૂલ્ય આગળ પહોંચો ને પછી પ્રવાહની અંદર એકદમ હાઈ જમ્પ લાગે. ખાલી વોલ્ટેજના નાનકડા ફેરફાર માટે પ્રવાહ એકદમ ઝડપથી વધે. આનું કારણ શું? તો કે દેખીતું, જ્યારે પ્રવાહના આમાં શું છે જોજો, જ્યારે આપણે કહીએ કે ભાઈ આની અંદર હું અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીંયા જ્યારે બેટરી વધારતો જાઉં 50 વોલ્ટ 80 વોલ્ટ 90 વોલ્ટ અહીંયા વોલ્ટેજ વધારતો જાઉં, વોલ્ટેજ વધે એટલે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અતિ પ્રબળ બને કે નહીં? હવે વિચાર કરો કે અહીંયા જંકશન પાસે જ્યારે પેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ બને ત્યારે અહીંયા પી અને એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં અહીંયા મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર એવા ઇલેક્ટ્રોન નહોતા, પણ અંદર સિલિકોન તો હશે કે નહીં? એ આખું ત્યારે જ હવે મગજમાં બેસશે કે જ્યારે તમને એન ટાઈપ અને પી ટાઈપ, જો એન ટાઈપનું એકવાર ફરીથી યાદ કરાવડાવું. એન ટાઈપની અંદર આપણે શું કરતા હતા? તો કે આ એન ટાઈપની અંદર જે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ હતી, માની લો કે આ બધી જગ્યાએ સિલિકોન સિલિકોન સિલિકોન, આ એક પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી, એ પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી એણે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કર્યું, તો અહીંયા જે ઓલા મેજોરિટી ચાર્જ એ ઇલેક્ટ્રોન વયો ગયો, એટલે આ જે ધન બતાવ્યો છે એ કેનો ધન છે? તો કે આ છે અશુદ્ધિ પરમાણુનો. આ બધા અશુદ્ધિ પરમાણુના ધન છે. પણ હજી આ બધા સિલિકોન પરમાણુ તો પડ્યા હશે કે નહીં? સિલિકોન પરમાણુ અને એમના વચ્ચે અહીંયા સહસંયોગ બંધો પણ છે. આ બધા એમના વચ્ચેના જે સહસંયોગ બંધો આ બધું જ છે ત્યાં વચ્ચે, ધ્યાન રાખજો આ. અને એ જ્યારે સહસંયોગ બંધો એમની વચ્ચે આવેલા છે ત્યારે એ સહસંયોગ બંધ માટે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ભારે પડે. અહીંયા જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે લાગુ થયું, વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય વધતું જાય છે, તો આપણે મેં કીધું હતું કે ખરેખર અંદર છે ને ઇલેક્ટ્રોન્સ એક તો ઉષ્મીય દોલનને કારણે છૂટા પડે. આમાં જો ઉષ્મીય દોલન થાય ને તો ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડે. અને બીજી કઈ કન્ડિશન? તો કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય ને, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ બનતું જાય સહસંયોગ બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને એમને ઉપાડી લે. અને જો એવી રીતે ઉપાડે ને તો એકાએક મોટા પાયે ભંગાણ થાય. જ્યારે એકાએક મોટા પાયે અર્ધવાહકની અંદર ભંગાણ થાય અને જો હજી તમે અહીંયા વોલ્ટેજ ઈના ઈ ચાલુ રાખો ને તો ડાયોડ થોડી વારમાં બળી જાય. પણ જ્યારે એકાએક મોટા પાયે ભંગાણ થાય એટલે મોટો પ્રવાહ વહે છે એટલે ઉષ્મા ઉર્જા અંદર એટલી જ ઉત્પન્ન થાય. ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એટલે ગરમ થાય ડાયોડ અને ડાયોડ બળી જાય. મેં કીધું ફટાફટ જેવું આ કન્ડિશન આવે એમ થાય કે પ્રવાહનું મૂલ્ય એકાએક વધ્યું ને એટલે તરત જ રિયોસ્ટેટને પાછું લઈ લેવું જોઈએ. રિયોસ્ટેટના સ્લાઇડરને ફેરવી લેવાનું અને પ્રવાહ છે રિવર્સ બાયસની અંદર અહીંયા ખાસ અહીંયા આપણે કંઈક હું પીએન જંકશન ડાયોડ માટે જો આ કહી દઉં, બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ કરતાં વધુ મૂલ્યના રિવર્સ વોલ્ટેજ માટે પીએન જંકશન
ડાયોડ વપરાતો નથી. અહીંથી હા જેનો ડાયોડ એક છે પણ એ કોર્સમાં નથી, ડિલીટેડ સિલેબસની અંદર છે, બરાબર. ડિલીટેડ સિલેબસની અંદર છે એટલે નીટવાળા કે જીવાળા બાળકોને છે એ કરવાનું રહેશે. પણ એનો ઉપયોગ આ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ કરતાં આગળના વોલ્ટેજ માટે કરવામાં આવે છે અને એના માટે એની રચના જેવી રીતે કરેલી છે એ ભણશું ત્યારે જોશું. પણ આ જે છે આપણો પીએન જંકશન ડાયોડ એ અહીંથી આ વોલ્ટેજ માટે નહીં. અને એક ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ 90 વોલ્ટ એ તો આપણે અત્યારે ટેક્સ્ટબુકમાં આપ્યા છે એટલે મેં લીધા છે. હા 90 વોલ્ટેજ એ બ્રેકડાઉન હોઈ શકે. જો આ વોલ્ટેજ હું નામ આપું છું બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ. શું કામ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ નામ આપેલું છે? તો કે અહીંયા છે ને જો રિવર્સ બાયસ પ્રવાહનું મૂલ્ય હું રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય વધારતો ગયો, પ્રવાહ વધતો નથી. આ વોલ્ટેજ આવ્યો ને એટલે પ્રવાહના મૂલ્યમાં એકાએક ખૂબ ઝડપથી વધારો થાય. હવે બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ. અત્યાર સુધી બ્રેક હતી, પ્રવાહને પસાર નહોતા થવા દેતા અત્યાર સુધી. પણ હવે હું એમ કહું કે એકાએક જાણે કે બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ અને એકાએક મોટા મૂલ્યનો પ્રવાહ વહેવા માંડે, એટલા માટે આ વોલ્ટેજને આપણે જે કહીએ છીએ ને એ વોલ્ટેજને કહી દઉં છું બ્રેક ડાઉન વોલ્ટેજ. બધા શબ્દો અહીંયા ખાસ મગજમાં રાખવાના છે. એવી રીતે અહીંયા ફોરવર્ડ બાયસની અંદર અહીંયા છે ને તમે જુઓ મેં માર્ક લગભગ 0.7ની આજુબાજુ. તો આ જે વોલ્ટેજ છે ને એને કહેવાય થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ અથવા કટ ઇન વોલ્ટેજ. થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ અથવા કટ ઇન વોલ્ટેજ, આ બધા શબ્દો ખાસ મગજમાં સમજો. થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ અથવા કટ ઇન વોલ્ટેજ ક્યાં છે? અને જો 0.7 વોલ્ટેજ શું કામ? એનો અર્થ ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા થઈ ગયો કે આપણું આ છે ને સિલિકોન ડાયોડ હોય ને તો સિલિકોન ડાયોડની અંદર બેરિયર પોટેન્શિયલ કેટલું હશે? સિલિકોન ડાયોડની અંદર જે આપણું બેરિયર પોટેન્શિયલ છે એ 0.7 વોલ્ટ છે. જો બેરિયર પોટેન્શિયલ 0.7 વોલ્ટ હોય તો એવા સંજોગોમાં એવું થાય કે જ્યાં સુધી હું અહીંથી 0.7 વોલ્ટ લાગુ ન પાડું ને ત્યાં સુધી તો હજી ઓલું ડેપ્રેશન સ્તર સાંકડું થતું હશે અંદર. એટલે પ્રવાહ બહુ નજીવો હોય, પ્રવાહ મળે ખરા, બરાબર. પ્રવાહનું મૂલ્ય ખૂબ સૂક્ષ્મ હશે. ટેક્સ્ટબુકની અંદર તો આના ઉપર જ લીટી લીધેલી છે. રિયલમાં પ્રવાહ મળે બહુ ઓછો હશે. પણ 0.7 વોલ્ટ પછી અહીંથી હવે તમે આ વોલ્ટેજ છે 0.7 વોલ્ટ કરતાં વધારો તો કે ડેપ્રેશન સ્તરનો વિભવ મેક્સિમમ હતો 0.7 વોલ્ટ, એનાથી વધારે નહીં. એટલે હવે જેવો તમે એનાથી વધારે આ વોલ્ટેજ વધારો ને એટલે પ્રવાહની અંદર છે એ ચર આમ તીક્ષ્ણ નહીં, આમ શાર્પ એકદમ સીધી લીટીને ડ્રો કરવાની. એનસીઆરટીમાં અત્યારે એ રીતે ડ્રો કરેલી અહીંયા વક્રતા આપી અને પછી સીધી લીટી જેવું દેખાય છે. ખરેખર એટલી સીધી લીટી નહીં, આમ થોડું ચર ઘાતાંકી એક્સપોટેન્શિયલી વધારો છે એમ સમજવાનું. એ રીતે છે એ પ્રવાહનું મૂલ્ય વધતું જાય છે. તો આપણે કહીએ કે ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજના જે એક ચોક્કસ વોલ્ટેજ માટે પ્રવાહની અંદર ચર ઘાતાંકીય વધારો થાય તે વોલ્ટેજના મૂલ્યને કટ ઇન વોલ્ટેજ અથવા થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ કહે છે. સિલિકોન માટે બરાબર આના મૂલ્યો, સિલિકોન માટે આ મૂલ્ય કેટલું છે તો કે 0.7 વોલ્ટ. જર્મેનિયમ છે તો જર્મેનિયમ માટે એનું મૂલ્ય કેટલું છે 0.2 વોલ્ટ. એમસીક્યુમાં તમને ગુજકેટ લેવલના પ્રશ્નોમાં આવું પૂછી શકે કે સિલિકોન ડાયોડ માટે, સિલિકોન પીએન જંકશન ડાયોડ માટે થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ કેટલા અથવા કટ ઇન વોલ્ટેજ કેટલા? તો આ 0.7 આ 0.2 સિલિકોન ને જર્મેનિયમ માટે. હવે રિવર્સ બાયસ આ બ્રેકડાઉન તો છે ને એ અશુદ્ધિ ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે છે. કેટલી માત્રામાં કેમ અશુદ્ધિ છે ને એને અનુરૂપ. એટલે આમાં 90 વોલ્ટેજ બ્રેકડાઉન છે, પણ તમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરશો ને ત્યારે 15 વોલ્ટની આજુબાજુ ક્યાંક 20 વોલ્ટની એ ડાયોડનું બ્રેકડાઉન છે એ આપણે સેટ કરી શકીએ. એટલે આપણે મીન્સ ડાયોડ બનાવતી વખતે ડાયોડ એની અંદર અશુદ્ધિ જે ઉમેરવામાં આવે ને એને અનુરૂપ ધ્યાન રાખજો. આ રિવર્સ પ્રવાહ જે છે ને એ બાહ્ય વોલ્ટેજથી સ્વતંત્ર છે. આ જે છે રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ, એ જે રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ છે, રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ ના મૂલ્યથી સ્વતંત્ર છે.
તમે રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ ગમે એટલો વધારશો, અહીંયા આ પ્રવાહ છે, આ પ્રવાહ વધતો નથી, એટલે જેને રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ કહીએ છીએ. પણ રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજના એક ચોક્કસ મૂલ્ય માટે પ્રવાહમાં એકદમ ઝડપી વધારો થાય. એ જ્યાં ઝડપી વધારો થાય ને એ વોલ્ટેજને કહેવાય બ્રેક ડાઉન વોલ્ટેજ. અને બ્રેક ડાઉન વોલ્ટેજ શું કામ મળે છે એ મેં તમને સમજાવ્યું કે અહીંયા ઓલું વોલ્ટેજ રિવર્સ વોલ્ટેજ જ્યારે પ્રબળ બનતા જાય એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અતિ પ્રબળ બનશે, અતિ પ્રબળ, અને એક સ્થિતિ એવી આવે કે એટલું પ્રબળ બને કે પેલા સિલિકોન અને જર્મેનિયમની અંદર વચ્ચે જે સહસંયોજક બંધો જે છે, સિલિકોન હોય તો સિલિકોન, જર્મેનિયમ હોય તો જર્મેનિયમ, તો ત્યારે એમના સહસંયોજક બંધોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અને હોલના જોડકા મોટા પાયે ઉત્પન્ન થાય. અને મોટા પાયે જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પ્રવાહ ખૂબ મોટા મૂલ્યનો પ્રવાહ છે એકાએક વહેવા લાગે. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે ભાઈ ત્યાં પ્રવાહનું મૂલ્ય છે એકાએક ઝડપથી વધારે થતું જોવા મળે. ખાલી વોલ્ટેજના નાનકડો ફેરફાર પછી કરો ને, 90 વોલ્ટ છે તો પછી 90.1 વોલ્ટ કરો ને, ત્યાં સીધો જ તમને ત્યાં કાંટો છે સીધો આમ આગળ વધતો જોવા મળશે. ખાલી પોઈન્ટના વેરિએશન કરશો ને ત્યાં શરૂઆતમાં તમે 1 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ, આમાં તમને જ્યારે લેબમાં આપવામાં આવશે ત્યારે 90 વોલ્ટ વાળો બ્રેકડાઉન વાળો નહીં આપે, 10 વોલ્ટ 15 વોલ્ટ, કારણ કે 90 વોલ્ટેજ 50 વોલ્ટ કરતાં મોટો વોલ્ટેજ હોય ને તો કરંટ લાગવાની શક્યતા ખરી. એટલે આપણે જે બ્રેકડાઉન આપવામાં આવે 15 વોલ્ટ 20 વોલ્ટ 12 વોલ્ટ કે એની નજીક, તો અહીંયા તમને શું કરવામાં આવશે કે સીધું તમારે અહીંયા વોલ્ટેજનું મૂલ્ય વધારતું જવાનું. 1 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ 3 વોલ્ટ 4 વોલ્ટ એમનેમ જ લાગશે. પ્રવાહ માપક એમનેમ જ પડ્યું છે, ડગશે જ નહીં. આ જે પ્રવાહ માપક છે એમનેમ સ્થિર 0 ઉપર તમને દેખાતું હશે. માઇનોર આમ તો 0 પોઈન્ટ સમથિંગમાં કંઈક કરંટ દેખાતો એના જેવું. પણ પછી જેવો એકવાર ટ્રિગર મળ્યો, બ્રેકડાઉન આવશે ને પછી ખાલી વોલ્ટેજમાં માઇનોર એવો વધારો થશે ને સીધો જ પ્રવાહ માપક અહીંથી આમ કે સીધો આમ કાંટો આમ જતો જોવા મળશે. તો એ થઈ ગયો આપણો બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ અહીંયા કીધું એ. અને આ જે આપણે કીધું કે પ્રવાહના મૂલ્યની અંદર ખૂબ ઝડપી વધારો, પછી એમાં મોટા ફેરફારો કરી અને સી જેનરેન એને એ વ્યાખ્યાયિત કરેલું હતું. અચ્છા, જેનર ડાયોડ જે નામ આવશે ત્યારે એ ભણશું, બરાબર. અને એ મેં કીધું કે ડિલીટેડ સિલેબસમાં અત્યારે છે એટલે સ્ટેટ બોર્ડ માટે જેનર ડાયોડ આપણે નથી ભણવાનો. હવે બીજું જુઓ, જ્યારે હું આમાં કહું કે દાખલા તરીકે આના બે બિંદુ લઉં, મારે ઢાળ નક્કી કરવો છે. જો ઢાળ નક્કી કરવો હોય આ માપ કયો આવશે પ્રવાહનો? આને કહું ડેલ્ટા આઈ, આ કહેવાય ડેલ્ટા વી, વોલ્ટેજનો ફેરફાર. જો આર ફોરવર્ડ બાયસ અવરોધ નક્કી કરું તો ડેલ્ટા વી અપોન ડેલ્ટા આઈ. એવી રીતે અહીંયા રિવર્સ બાયસની અંદર, જો રિવર્સ બાયસની અંદર દાખલા તરીકે આલેખ ઉપરના બે બિંદુ લઈ લઈએ, આ બે બિંદુ, આ માપ આવશે એ ડેલ્ટા આઈ, આ માપ આવશે એ ડેલ્ટા વી. તો આના માટે એમ કહું આર રિવર્સ બાયસ ડેલ્ટા વી અપોન ડેલ્ટા આઈ. પણ આમાં તમે સમજી શકો છો, જુઓ ડેલ્ટા વી નાનું છે, વોલ્ટેજનો નાનો ફેરફાર, પણ ડેલ્ટા આઈ માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનું એવું ખૂબ નાનું છે. અહીંયા શું છે? ડેલ્ટા વી અપોન ડેલ્ટા આઈ. ડેલ્ટા વી છે, ડેલ્ટા આઈ એ મિલી એમ્પિયરના ક્રમમાં છે. એટલે અહીંયા ડેલ્ટા આઈ ખૂબ નાનું છે. અહીંયા ડેલ્ટા આઈ એમ કહું કે ડેલ્ટા આઈ અહીંયા જે છે ડેલ્ટા આઈ એનું મૂલ્ય પ્રમાણમાં વધુ છે. એટલે આપણે શું કહેશું કે આર એફ બી, આર એફ બી લગભગ આ આર એફ બી આનું મૂલ્ય છે ને, જો આ આલેખ એક્ઝેક્ટલી આમ થઈ જાય ને તો શું થાય વિચારો. જો આલેખ આમ થઈ જશે તો ડેલ્ટા આઈ જાણે કે ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય. અને એવા સંજોગોની અંદર મારે અહીંયા કેવું તો કહી શકાય કે આનું મૂલ્ય છે ખૂબ ઓછું, અહીંયા આ મૂલ્ય ખૂબ ઓછું છે, ખૂબ જ ઓછું. આદર્શ ડાયોડ માટે આર એફ બી 0. અહીંયા આ જે છે ને અહીંથી અહીંયા સુધી પીએન જંકશન ડાયોડનો રિવર્સ બાયસમાં અહીંયા, જો અહીંયા હું કોઈ બિંદુ પાસે ઢાળ મેળવું, અહીંયા તો છે, અહીંયા જે આપણે ઓકે સમજી શકીએ, પણ જો આ રિવર્સ બાયસ હું અહીંયા કોઈ બિંદુ ઉપાડું
અને આયા બિંદુએ સ્પર્શક ડ્રો કરીને એનો ઢાળ નક્કી કરવો, અથવા આના ઉપરના બે બિંદુ લઈ લ્યો અને જો બે બિંદુ અહીંયા લઉં આ પોર્શનમાં, તો તમે સમજી શકશો, કદાચ એટલું દૂરથી જોવું થોડું મુશ્કેલ છે, પણ હું તમને એમ કહું કે આ જે છે આયા બિંદુ એક બિંદુ અહીંયા લીધેલું છે, ત્યાંથી આપણે આમ કહીએ આમ લંપાદો જાણે કે ડ્રો કરેલા છે, તો આ માપ જે આવશે એ ક્યાં આવશે? ડેલ્ટા આઈ. ડેલ્ટા આઈ ખૂબ નાનું થશે, ડેલ્ટા વી પ્રમાણમાં મોટું, તો અહીંયા આપણે કહીએ કે આર બી એનું મૂલ્ય છે એ અહીંયા શું આવશે? ખૂબ જ મોટું આવશે. આદર્શ ડાયોડ માટે અનંત હોય, આર રિવર્સ બાયસ ઇન્ફાઇનાઇટ. જોજો કેવી રીતે કેમ ડિસ્કશન કર્યું છે એ ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને. અહીંયા જે હું તમને કહું છું, જો પીએન જંકશન ડાયોડનો રિવર્સ બાયસ અવરોધ એટલે અહીંયા, કારણ કે આ વોલ્ટેજ કરતાં આગળ તો એને ઉપયોગમાં લેવાતા નથી, આ વોલ્ટેજ કરતાં આગળના વોલ્ટેજ માટે તો ઉપયોગમાં લેવાતા નથી. અહીંથી ખાલી આપણે કે અહીંયા આ ફોરવર્ડ બાયસમાં, એટલે આ ફોરવર્ડ બાયસનો અવરોધ. રિવર્સ બાયસનો અવરોધ એટલે આપણા માટે એમ કહી શકાય કે અહીંયા જે અવરોધ મળશે ને એ એનો રિવર્સ બાયસ અવરોધ છે એમ કહેવાય. તો એ રિવર્સ બાયસ, હવે અહીંયા તમારા અવરોધ એટલે દેખીતી વાત છે કે આમ આવે તો આનો ઢાળ 0 થાય. ઢાળ 0 તો આઈ વિરુદ્ધ વીના આલેખનો ઢાળ કંડક્ટિવિટી આપે, સોરી કંડક્ટન્સ આપે, અવરોધનું વ્યસ્ત. આઈ વિરુદ્ધ વીનો આલેખ છે, જો વી વિરુદ્ધ આઈનો હોય તો અવરોધ આપે ડાયરેક્ટ, પણ અહીંયા આઈ વિરુદ્ધ વીનો આલેખ છે એટલે અવરોધનું વ્યસ્ત આપે. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ઢાળ કેવો આવ્યો? ઢાળ 0. 0નું વ્યસ્ત લ્યો એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ. તો આપણે કહી શકાય કે ભાઈ આ ડાયોડ માટે રિવર્સ બાયસ અવરોધ ખૂબ મોટો હોય છે. આદર્શ ડાયોડ હોય તો લગભગ ઇન્ફાઇનાઇટ હોય છે, જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસની અંદર છે એ અવરોધનું મૂલ્ય છે એ ખૂબ નાનું હોય છે, અને આદર્શ ડાયોડ માટે એ લગભગ 0 હોય છે. તો આ પીએન જંકશન ડાયોડનું ફોરવર્ડ અને રિવર્સ બાયસ જોડાણ એના માટેની વાત થઈ. ખૂબ સરસ ક્વેશ્ચન. મેં કીધું અગાઉ આવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાયેલ પણ છે. પીએન જંકશન ડાયોડની આઈવી લાક્ષણિકતા માટે લાક્ષણિકતા પરિપથો ડ્રો કરો. તો આ લાક્ષણિકતા પરિપથો ખાલી, પછી આમે કે ક્વેશ્ચન પીએન જંકશન ડાયોડ માટે ફોરવર્ડ બાયસ લાક્ષણિકતા સમજાવો. જો પીએન જંકશન ડાયોડ માટે તમારે ફોરવર્ડ બાયસ લાક્ષણિકતા સમજાવવી હોય તો શું કરશો? તો કે આ સર્કિટ ડ્રો કરવાની અને આટલો જ માત્ર આલેખ ડ્રો કરશો તો પણ પૂરા માર્ક્સ મળશે. આટલું આ ડ્રો જ નહીં કરવાનો. આ ચરણ રાખો તો વાંધો નહીં, પણ આ ડ્રો નહીં કરવાનો. અને કોઈને એમ થાય ડ્રો કરીએ તો કોઈ વાંધો નથી, પણ સમય ન બગાડો તો વધારે સારું. એવી રીતે તમને એમ કે ભાઈ રિવર્સ બાયસ લાક્ષણિકતા સમજાવો, તો આ સર્કિટ ડ્રો કરવાનો છે અને આ રિવર્સ બાયસ લાક્ષણિકતા માટે આ આલેખ ડ્રો કરવાનો છે. અગાઉ પૂછાયેલ છે અને આ રીતે ચલાવેલા છે, એટલે આખો આલેખ તમારે બે ફોરવર્ડ બાયસમાં પૂછે કે રિવર્સ બાયસમાં પૂછે, તો આખો આલેખ ડ્રો કરવાને બદલે ફોરવર્ડનો હોય તો ફોરવર્ડનો, રિવર્સનો હોય તો રિવર્સનો. અને હા, 4 માર્કની અંદર કદાચ ક્વેશ્ચન જો પૂછે આમાંથી તો એમ કહી દે કે પીએન જંકશન ડાયોડ માટે એની આઈવી લાક્ષણિકતા છે એના પરિપથો ડ્રો કરી અને આઈવી લાક્ષણિકતા સમજાવો. તો બધું અત્યાર સુધીનું આપણું જે આ વર્ણન કર્યું છેલ્લી 35-40 મિનિટથી, એ બધું વર્ણન છે એ તમારે ત્યાં ખરેખર ઉલ્લેખ કરવો પડે. બરાબર? એટલે ભલે આપણે એમાં એ પ્રમાણે, આ તો હું તમને સમજાવતો એ પરિભાષામાં લખ્યું છે અથવા એ પ્રમાણમાં આપણે વર્ણન કરતા ગયા છીએ, પણ તમે તમારી રીતે અને ટેક્સ્ટબુકને ધ્યાનમાં રાખીને વર્ણન છે એના માટે લખી શકો છો. સારું, ચાલો આ ભૂસી નાખું છું. પીએન જંકશન ડાયોડનો રેક્ટિફાયર તરીકે ઉપયોગ. હું એકવાર આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે તમને વ્યાખ્યા કીધેલી હતી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. બરાબર? ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એટલે આપણે કીધું હતું ઇલેક્ટ્રોનનું મિકેનિક્સ.
તો ત્યારે શું કીધું હતું? તો કે ઇલેક્ટ્રોન હોય એનું ઉત્પાદન, વહન, સંખ્યા આના ઉપર આપણો જ કાબુ રહે તે રીતે I અને V ના વિશિષ્ટ સંબંધો મેળવવા અને એ સંબંધો પાસે છે વિશિષ્ટ કાર્યો કરાવવા. આવી મેં ઇલેક્ટ્રોનિક્સની વ્યાખ્યા આપેલી હતી. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી જાઉં છું. ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્પાદન, વહન, સંખ્યા વગેરે ઉપર આપણો જ કાબુ રહે તે રીતે I અને V ના વિશિષ્ટ સંબંધો મેળવી તેના પાસે વિશિષ્ટ કાર્યો કરાવવા એ આપણી ત્યાં ટાર્ગેટ અથવા આપણો હેતુ હતો. અને એના માટે શું કરવાનું? તો કે ત્યાં આપણે આવું કીધું કે ભાઈ કુદરતમાં જે પદાર્થો મળે છે આપણા કયા? તો કે સિલિકોન, જર્મેનિયમ જેવા અર્ધવાહકો, એમાં ભેળસેળ કરો. ભેળસેળ કરી એટલે કોણ બન્યું? તો કે N ટાઈપ, P ટાઈપ. અને એના IV લાક્ષણિકતાઓ તપાસો, રચનાઓ ટૂંકમાં બનાવો. ભેળસેળ કરી જુદી જુદી કેટલીક રચના બનાવો. રચના બને એટલે રચનાની IV લાક્ષણિકતા તપાસો અને એના પાસે વિશિષ્ટ કાર્યો કરાવો. આ ખાલી સતત મેં જો કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સની જ્યારે વ્યાખ્યા આપી ત્યારે તમને મેં કીધું હતું કે આખા ચેપ્ટરમાં આપણે 5 થી 6 વખત છે ઇલેક્ટ્રોનિક શબ્દને છે એ પુનરાવર્તન કરશું, એની વ્યાખ્યાને. શેનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ને આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ એ તમને સતત ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા જ્યારે ડાયોડ ફોરવર્ડ રિવર્સની સ્થિતિ જ્યારે દર્શાવે છે ને એના ઉપરથી આપણે એની રચના સમજવા જવું છે ત્યારે મેં કીધું પહેલાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં શેનો અભ્યાસ હોય? તો કે ઉત્પાદન, વહન, સંખ્યા એના ઉપર આપણે કાબુ રાખવાનો છે. એવી રીતે I અને V ના વિશિષ્ટ સંબંધો મેળવવા અને એના પાસે કાર્યો કરાવવા. તો કે આના માટે શું કરવાનું? તો કે એના માટે કુદરતમાં જે પદાર્થો મળી આવે છે, અર્ધવાહકો મળી આવે છે, ક્યાં? તો કે સિલિકોન, જર્મેનિયમ જેવા. આ જે અર્ધવાહકો મળી આવે છે એ અર્ધવાહકોની અંદર છે કંઈક યોગ્ય ભેળસેળ કરો. કારણ કે આમાં તો ડાયરેક્ટ પ્રવાહો બહુ ઓછા છે એટલે યોગ્ય ભેળસેળ કરો. તો આપણે પેન્ટાવેલેન્ટ, ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી N ટાઈપ, P ટાઈપ બનાવ્યા. પછી એમ કીધું કે ભાઈ એમાં રચના, તો કે PN જંકશન ડાયોડ બનાવ્યું. PN જંકશન એટલે અર્ધવાહક ડાયોડ બનાવ્યું. અને એની IV લાક્ષણિકતા તો આપણે કીધી કે ભાઈ ફોરવર્ડ બાયસ, રિવર્સ બાયસ લાક્ષણિકતા તપાસી લીધી. અને હવે એના પાસે આપણે વિશિષ્ટ કાર્ય કરાવવા છે. તો વિશિષ્ટ કાર્યની અંદર આપણે કહીએ તો PN જંકશન ડાયોડનો અહીંયા આપણે રેક્ટિફિકેશન AC વોલ્ટેજ અથવા પ્રવાહનું DC વોલ્ટેજ કે પ્રવાહમાં રૂપાંતરણ કરવાની ઘટનાને રેક્ટિફિકેશન કહે છે. અને આવું રેક્ટિફિકેશન જેનાથી થાય એને રેક્ટિફાયર કહેવાય. જેની મદદથી રેક્ટિફિકેશન અથવા AC વોલ્ટેજ કે પ્રવાહનું DC વોલ્ટેજ કે પ્રવાહમાં રૂપાંતરણ કરી શકાય તેને રેક્ટિફાયર કહે છે. આપણી રેક્ટિફાયરની વ્યાખ્યા. AC વોલ્ટેજ કે પ્રવાહનું DC વોલ્ટેજ કે પ્રવાહમાં રૂપાંતરણ કરવાની ઘટનાને રેક્ટિફાયર કહેવાય. જો આપણે આમ લઈએ, હું તમને એમ કહું AC કેને કહેવાય તો કે ઉલટ સુલટ. આ જે છે આને AC કહેવાય. ધન ઋણ બે બાજુ હોય. DC કયો હોય તો કે DC એટલે ઋણ આવે જ નહીં, ઉલટ સુલટ નહીં. ધ્યાન રાખવાનું, ઉલટ સુલટ નહીં, ખાલી એક જ દિશ હોય. આપણે કંઈક આ ઉલટ સુલટ. ઉલટ સુલટ પ્રવાહ એટલે કે AC પ્રવાહ.
પણ જો આમાંથી કંઈક આવું કરીએ કે ઋણ ભાગ નાબૂદ જ થઈ જાય, માત્ર ધન જ રહે, અથવા આપણે પ્યોર ડીસી આવી રીતે હોય, આ આપણે કહીએ કે શુદ્ધ અથવા સ્મૂથ ડીસી, આ સ્મૂથ ડીસી આઈડીસી કહેવાય. પલ્સેટિંગ પલ્સ એના કરતાં આપણે એમ કહીએ કે બદલાતો ડીસી. જોજો જે અહીંયા ઋણ ભાગ નથી ને, ઉલટ સુલટ નથી ને, એ ડીસી, આ સ્મૂથ ડીસી એકવાર મહત્તમ થાય પછી મહત્તમમાં જ એમનું ધારણ કરે. પછી એસીની અંદર તો કે હજી એસીની અંદર આપણે આ બધા આ એસી જ કહેવાય, આ બધા એસી કરંટ જ કહેવાય આવી રીતે હોય તો. હવે આનું તમારે ડીસીની અંદર, કારણ કે આપણા ઘણા બધા સર્કિટ એવા છે, દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણો મોબાઈલ છે, બેટરીને ચાર્જ કરવી હોય, ડીસી વોલ્ટેજની જરૂર પડે, પણ આપણે એડપ્ટર ચડાવીએ છીએ. એ જે એડપ્ટર ચડાવીએ છીએ એટલે એની અંદર ટ્રાન્સફોર્મર હોય, એ ટ્રાન્સફોર્મર એ વોલ્ટેજ ડાઉન કરે, પછી અંદર છે ને પીએન જંક્શન ડાયોડ હોય, એ પીએન જંક્શન ડાયોડ છે એ એસીમાંથી ડીસીમાં કન્વર્ઝેશન કરે. કેવી રીતે કરે ને હું સમજાવીશ હજી આગળ, બરાબર. એ હવે બંને આપણા આગલા લેક્ચરની વખતે આપણે ડિસ્કશન કરવાના છીએ અત્યારે, કારણ કે નહીં તો લેક્ચર ખૂબ લેન્થ વધી જશે. બે રેક્ટિફાયર આપણે સમજવાના છે. એની અંદર એક પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર, પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર, પેલા ભણશું આપણે હાફ વેવ રેક્ટિફાયર. હાફ વેવ એટલે અર્ધ તરંગ, બરાબર, અર્ધ તરંગ ગુજરાતીમાં કહીએ તો. અને ઓલું પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર. આમાં છે કંઈક અડધા તરંગનું રેક્ટિફિકેશન થશે. હવે આ શું કામ ડાયોડ રેક્ટિફિકેશન કરે, જો એને માત્ર આપણે સમજવું હોય ને તો આટલું કહીએ કે ડાયોડની એક સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટી છે કે ડાયોડને છે ને જો આ રીતે આમ કનેક્શન, આને પોઝિટિવ રાખો ને આને નેગેટિવ આપો ને તો આ ફોરવર્ડ બાયસમાં આવે, મીન્સ કે પ્રવાહ પસાર થાય. જો આ ધન છે, ફોરવર્ડ બાયસમાં પ્રવાહ પસાર થાય, રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહ પસાર થતો નથી. બસ આ જ પ્રોપર્ટીનો આપણે ઉપયોગ કરી અને નેક્સ્ટ લેક્ચર વખતે છે આ બે બાબતો ભણવાના છીએ, પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર અને હાફ વેવ રેક્ટિફાયર, બરાબર. એ હવે આવતા લેક્ચરની અંદર, પણ અહીંયા સુધી જેટલું કરેલું છે એની અંદર ખાસ આગલી બધી જે લાક્ષણિકતાઓની બધી વસ્તુઓ છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ.